बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज तो पंजाब विधानसभा का बजट इजलास शुरू होने जा रहा है। सैशन दौरान सूबे के सालाना बजट नूं भी पेश किया जाएगा। इसे ते वेखो सारी खास पेशकश बजट इजलास तो कितनी आस। तो पंजाब विधानसभा के बजट सैशन का अज तो आगाज होने जा रहा है। सवेरे 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आप सरकार का पलेठा बजट जिहड़ा है वह पेश होना है। अजे विचकार नजर सबदियां रहणगियां कि आखिर इस सैशन दे विच ते बजट विच की कुछ रहेगा। तो सवेरे 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। दस दे कि बजट सैशन का सीधा प्रसारण जिहड़ा है वह होगा। जो तमाम लोग अपने घर बैठे भी सैशन की पूरी कार्रवाई जिहड़ी है लाइव देख सकणगे। सैशन दे पूरी तरह हंगामा भरपूर रहने के आसार ने, क्योंकि कई अहम पकदे मुद्दे ने जिसनूं लैके विरोधी सरकार नूं घेरन की पूरी तैयारी विच ने। विरोधी धिर ने सरकार नूं घेरन लई अपनी रणनीति जिहड़ी है वह लीकी हुई है। दोपहर बाद राज्यपाल के भाषण से धन्यवादी मता जिहड़ा है वह पेश होगा। एक विधायक एक पेंशन समेत कई अहम बिल ने जो पेश होणगे, जिसनूं पास करना अते कराउणा सरकार की जिहड़ी है प्राथमिकता रहेगी। 27 जून जिस दिन की वित्त मंत्री हरपाल चीमा बजट पेश करेंगे, सो इस ते भी सबदियां नजर रहणगियां, क्योंकि उम्मीदां बहुत सारियां ने। और इस बार का जिहड़ा यह बजट पेश होना है, इसनूं लैके आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पिठ थपथपांदी कह रही है कि यह पहली बार है कि आम लोगों की राय इसनूं लैके ली गई है। सो की आम लोगों की राय रही है कि इस बजट के पिटारे चों निकलेगा, 27 जून साफ होगा। 30 जून तक यह बजट इजलास चलना है। हालांकि इसनूं लैके भी सरकार नूं विरोधी घेर रहे हैं, क्योंकि जो सैशन की म्याद है उसनूं वधाउण की मांग विरोधियों वालों लगातार की जा रही है। लेकिन बहरहाल अज का दिन जिहड़ा है सैशन की शुरुआत होनी है और अहम रहेगा कि कुछ अज पहले दिन होंदा है। पलेठा बजट जिहड़ा है वो आप सरकार का पेश होना है, जिसनूं लैके भी सब दियां नज़रां टिकियां ने। तो जिथे 11 बजे कार्रवाई शुरू होएगी, विछड़े रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस बाद दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, जिस तो बाद 2 बजे के करीब एक बार फिर तो सैशन की कार्रवाई जिहड़ी है वो शुरू होगी। सो अज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जिस नाल कई मुद्दे ने जिसनूं लैके जिथे विरोधी सरकार नूं घेरन की पूरी तैयारी करके पहुंचणगे, उत्ते ही सरकार दे लई भी बहुत सारे अजिहे बिल ने जिसनूं की पास करना सरकार लई बेहद अहम अते जरूरी रहने वाला है। उत्ते सैशन दे विच बजट भी पेश होना 27 जून नूं। सो उसते भी सब दियां नज़रां टिकियां ने। सूबे की जनता इस वेले सरकार वाल वेखेगी कि किस तरह दे नाल इस बजट के पिटारे चों की कुछ निकलदा, की कुछ राहत किहड़े वर्ग नूं मिलदी है। तो दिन जिहड़ा है बेहद खास रहने वाला, जो सवेरे 11 बजे सदन की कार्रवाई जिहड़ी है वो शुरू होगी। तो सवेरे 11 बजे इजलास की कार्रवाई जिहड़ी है वो शुरू होनी है और विछड़ियां रूहां नूं जिहड़ी है श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उस बाद दोपहर 2 बजे जो है सदन की कार्रवाई मुड़ तो शुरू होगी। दोपहर पर 12:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी है। सो आज की कुछ खास रहेगा जो इस ते नजर पाई जाए तो सवेरे 11 बजे जिहड़ी शुरुआत होनी है इजलास की, राज्यपाल के भाषण से अमन अरोड़ा जिहड़ा है धन्यवाद मता भी पेश करेंगे। सो सवेरे 11 बजे इजलास की कार्रवाई शुरू होनी है, जिसमें सब तो पहला विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। सिद्धू मूसेवाला समेत 11 मरहूम शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि जिहड़ी है सदन की कार्रवाई ते दित्ती जाएगी। और उस तो बाद दोपहर 12:30 बजे पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिस तो बाद दोपहर 2 बजे मुड़ तो बजट इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। सो स्पीकर संधवा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट जिहड़ा है वो पेश करेंगे। राज्यपाल के भाषण से अमन अरोड़ा धन्यवाद मता भी पेश करेंगे। मैं तो कल स्पीकर साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से एश्योरेंस दी सी कि असी लंबा पार्लीमेंट सैशन लैके आवांगे, सो दैट हर MLA नूं, हर मिनिस्टर नूं, ओपोजिशन के सारे मैंबर्स नूं अपनी गल करन दा मौका मिल सके, क्योंकि यही टाइम हुंदा है अपने एरियाज़ की डिमांड असी रख सकते हैं, वक्त तो वक्त डिपार्टमेंट्स की गल कर सकते हैं, क्योंकि हुण बजट भी आना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत माड़ी है। ये सारी डिस्कशनस वास्ते गवर्नर्स एड्रैस से भी सानूं घट तो घट 3 दिन चाहिए। कल मैं उन्होंने कहा 4 दिन सानू बजट वास्ते चाहिए, 2 दिन सानू जर्नल पंजाब की बाकी चीज़ों की डिस्कशन वास्ते चाहिए। हुण वेखो इन्हां ते, क्योंकि ये स्पीकर साहब ने भी गल कही सी। सैकेंड मैं उन्होंने गुजारिश की कि जिहड़े बिल आते हैं, बिल तुसीं मौके ते सानू प्रेजेंट कर देंदे हो, किसी नूं टाइम ही नहीं मिलता पढ़न का। कोई बंदा तो चीफ मिनिस्टर साहब नूं ते उन्हां दा स्टाफ उस टाइम आके फीडबैक दे जाता, मिनिस्टर्स नूं वो दे जाता, जिहड़े ओपोजिशन के मैंबर्स ने ਉਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਐਲਓਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਫਟੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰੀ? ਕਿ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੰਗਲ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। 81% ਪੋਲ ਸੀ ਐਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40-42% ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਫੇਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫੇਤ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। सर वजह क्या मानते हैं, कानून व्यवस्था या जो वादे इन्होंने किए थे बिजली फ्री और इनको गवर्नमेंट नहीं ਗੱਲ ਐਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਚਲਾਈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਲੋਕ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਧ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਦੋ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਆਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਐ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਝਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो कानून व्यवस्था है और चरमरा सकती है क्योंकि संवेदनशील। आप ये देखिए, सिद्धू मूसेवाले की कत्ल को आज 24-25 दिन हो गए। जो इनका एंटी गैंगस्टर जो इन्होंने स्क्वाड बना रखा है, एक भी कोई अरेस्ट हुई है? अगर कोई अरेस्ट हुई है, वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उनका कर रहा है। तो ये तो दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। इनको तो पता ही कुछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई वेपन की रिकवरी नहीं हुई। 1 महीना पहले एक आदमी गिरफ्तार हुआ, उसने दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को इतला दी, और ना सिद्धू मूसेवाला का कत्ल रोक सके। और जब इसकी सिक्योरिटी कम हो रही थी तब भी नहीं कह सके कि इसकी सिक्योरिटी कम मत कीजिए क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इस पर अटैक होगा। तो इट्स कम्प्लीटली। केजरीवाल साहब कह रहे हैं जिस तरीके से जलंधर में पहुंचे थे कि जो भी यहाँ पर चाहे आप इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बात कर लीजिए, वहाँ हमला हुआ, आरोपियों को 24 घंटे के भीतर हमने जेल के भीतर कर दिया। सिद्धू मूसेवाला मामले में भी ये दावा करें कि लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार हमने किया है, जबकि वो तिहाड़ जेल में। आप मुझे ये बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन सी जेल में था? तिहाड़ में। तिहाड़ का इंचार्ज कौन है? किसके पास है जेल्स का डिपार्टमेंट? केजरीवाल साहब के। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है या गदर मच रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अगर वहाँ बैठा अपने फेसबुक पर ये मैसेजेस भेज रहा है, या वर्ल्ड वाइड या हिंदुस्तान में फरोती का काम और मारने का काम चल रहा है, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेलियर ऑफ केजरीवाल है।
और ये अपनी ही पीठ थपथपा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को कहाँ से लेकर आए? ये पकड़ कर लाए, ये तो उस जेल में है। ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ कल ਤੱਕ। का रिजल्ट किस तरह से समझते कि जिस तरह से पोलिंग कम हुई है, क्या लगता है कि ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ EMPLOYEES ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਐਲੋਕੇਟਡ नो मनी। सर, सिद्धू मूसेवाला जी का जो मामला है वो क्या केंद्र सरकार को सौंप देना चाहिए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने अभी तक नहीं? आप समझते नहीं, हमारा कहना ये है कि आपसे तो सॉल्व होगा ही नहीं। बहुत सारे इसके किलर्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, और एक्सट्रेडिशन अगर किसी को बाहर से लाना है तो पंजाब पुलिस के पास तो वो कोई अथॉरिटी नहीं है। दैट हैज़ टू कम बाय द CBI, वो भी सेंट्रल एजेंसी। अगर कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंटरस्टेट किलर्स हैं, कोई हरियाणा में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात, उनको कौन पकड़ कर लाएगा? इनके तो बस की बात ही नहीं है। ये तो 5-7 दिन से लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ा भी हुआ है, तभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रही इनसे। तो इट्स अ फेल्ड विधानसभा गवर्नमेंट। में किस तरह का आप दे देंगे सरकार को? बेटा वो तो अंदर पता लग जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, मुद्दे कौन से आप? ਮੁੱਦੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ। ਫਰੌਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। 7,500 ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ, 5,000 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ LOP ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ LOP ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਵਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਵਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ LOP ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ LOP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 45%, ਮਹਿਜ਼ 45% ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 45% ਦੀ, ਮਹਿਜ਼ 45% ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੇਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ।
ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ तमाम ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ तमाम ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੀਬ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅੰਕੁਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੰਕੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਨਾ। ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਲੇ 90 ਤੋਂ 95 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ तमाम ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ, ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੱਤਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਓਬਿਚੁਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 MLA 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰकुश, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, तमाम ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।